नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं 2026 द्वितीय मास फेब्रुआरी मास विषय पूरा मासरे कौन घटव आपण जीवन में आलोचना करा आमे नवग्रहर प्लेसमेंट विषय आमे चर्चा करबा केउठी केउ परिस्थिति रे अछंती एवं आपणकर स्वास्थ्य उपरे कौन परिवर्तन आसीबो आपणकर शिक्षा उपरे आपणकर संतान संतति उपरे आपणकर कर्मक्षेत्र एवं कैरियर उपरे मध्य एवं आपणकर वाणिज्य विषय रे दाम्पत्य जीवन विषय रे आपणकर लव रिलेशन खास करिकी जदि आमे चिंता करिबा ना आम जीवन शैली रे किंबा आम जीवन उपरे जदि किसी नेगेटिव चार्ज आसु थाए आमे निश्चय भाव में किसी उपाय कहि शेष को अचूक उपाय कहि जोटा कि किछिटा मात्रा रे आमे नेगेटिव चार्ज निश्चित भाव में टाणी पारिबा। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एटा मोर अनुरोध आपण निश्चय भाव में जानि पारिबे। आसंतु वीडियो को आगु को बढ़िबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मोर यह चैनल को कहीं नुआ आसी सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहाँ फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो एवं नित्य दिनर नित्यचर्या मध्य आपण जानि परिबे निश्चय। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। कुंभ राशि प्रथमे जानिनेबा नवग्रहकर स्थिति विषय कहीं नवग्रह स्थिति विषय जानिबा नित्यांत आवश्यक कहीं जहाँ किसी आम जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में घटू थाए ना से सबू किसी नवग्रह कारण जो ही घटू थाए से स्वास्थ्य क्षेत्र में हो शिक्षा क्षेत्र में हो हठात रागी जा हो हठात भल होगा हो कि आपण कर्म हो से सबू किसी निर्णय होता है नवग्रह जो तेणु प्रथम राहु अवस्थान कर द्वितीय गृह में शनि विराजमान अच्छा राहु शनिकर कौन परिवर्तन नहीं पूरा वर्ष रे देवगुरु बृहस्पति पंचम अच्छा जी कि पूरा मे पर्यंत एठी ही रहिबे। केतु अवस्थान कर सप्तम तेणुक प्रथमे तापरे सूर्य मंगल बुध शुक्र चारोटी जाक ग्रह अवस्थान कर द्वादश क्षेत्र में द्वादश गृह में प्रथमे जानिनेबा कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर स्वास्थ्य संपर्क में आपणकर निज संपर्क में कहीं प्रथम गृह सूचाए आपणकर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वास्थ्य एठी प्रथम गृहर स्वामी शनि अच्छा द्वितीय पंचम गृहर स्वामी बुध अच्छा द्वादश 4 फेब्रुआरी पर्यंत अच्छा तापर प्रथम को आसीजे आपण को चर्मजनित समस्या कौन सी स्किन रिलेटेड संबंधी आपण को किसी इन्फेक्शन होगा कहीं बुध सूर्य एवं मंगल सांगरे जेहेतु अच्छा आपण को पेट जनित समस्या देखार अधिक संबंधी देखा किंबा चुट्टी संबंधी आपण को मुंड बिंधा हवा यही समस्या देखा तापर खास करके 4 फेब्रुआरी पर ए सबू प्रोब्लेम देखा मिलिबो नहीं किंतु 6-7 फेब्रुआरी पर खास करके मुंड गरम होगा पछपट खास करके बहुत जल्दी थकी जीवा जदि पड़े बुलाबुली करचंती टायर्ड लागिबा टायर्ड फीलिंग होबा ए सबू देखा दे पारे। सामान्य मु कहूनी जे विशेष मेजर प्रॉब्लम अछि सामान्य ए सबू क्षेत्र में किछि ना किछि आपनको स्वास्थ्य विषय परिलक्षित हेबो। परवर्ती चर्चा करिबा आपनकर शिक्षा संपर्क रे विद्यार्थी किपरि कटिबो आपनकर एठी पंचम गृह रु शिक्षा देखा जायथे एई पंचम गृह रु लव रिलेशन मध्य देखा जायथे एई पंचम गृह रे संतान मध्य देखा जायथे। एठी पंचम गृह रे बृहस्पति अछंती हाँ आपण ठीक सुनिछंती पंचम गृह रे बृहस्पति अवस्थान करछंती एवं पंचमाधि स्वामी बुध 4 फेब्रुआरी को प्रथम गृह को आसी जिवे तो बहुत बढ़िया गृह रे अछंती बहुत बढ़िया परिस्थिति मध्य एठी सृष्टि होउची। 4 फेब्रुआरी पर एग्जाम को लेकिन जदि कौन एग्जाम प्रिपेयर होउछंती परीक्षा प्रिपेयर होउछंती आपण को पई बहुत भलो हेबो। बुध शुक्रंकर परिवर्तन 4 फेब्रुआरी पर आपणकर पढ़ा क्षेत्र को उन्नति घटेब निश्चय। तेणुक शनिकर दृष्टि नहीं सबुठ भल कथा है शिक्षा क्षेत्र को शनिकर दृष्टि नहीं गुरु पंचम माने आपण भितर ज्ञान भरपूर हेब आपण ज्ञान पाई आग्रही हेबे पढ़ा प्रति मन बड़े कौन सी पाख जगह को माने आपण कौन सी कोचिंग हो कौन सी फॉर्म फिलअप हो ए सबू जॉइन मध्य आपण करि पारंती। तेणु विद्यार्थी मानक पाई हेउची ए मास बहुत बेटर देखा जिवो। आपणकर परवर्ती चर्चा करिबा लव रिलेशन संपर्क रे आपणकर प्रेम
ସାମ୍ନା ବାଲା କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏଠି ଲଭ୍ ରିଲେସନର ଗୃହ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପଞ୍ଚମାଧି ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଖାସ କରିକି 4 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନିଯିବ। ସେ ଏମିତି ଭାବିବେ କି ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମୟ ସମୟରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବିଶେଷ ଦେଖାଯିବ, କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେ ମିନିଟିଏ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ସଲ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ହଠାତ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଠି 90% ବହୁତ ଭଲ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବନିବା ମାନେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ସାରିବେଣି। ସାମ୍ନା ବାଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି କଟିବ। ଏଠି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୃହ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ଆଟାଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ, ମାନେ କେବେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ, ତେଣୁ ଏଠି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କେତୁ ସପ୍ତମରେ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ରହିବେ। କେତୁ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ, ତା ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେବ କି? ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ସପ୍ତମରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ରହିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, କିଛି ମାନେ ଅଧିକ ଭାବିବା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଅଣ୍ଟା ଦର୍ଜ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ତ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବେଟର କରାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ନବମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି 9th ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁକ୍ର 6 ତାରିଖକୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ନବମ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମକୁ ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଚମକେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଠି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନେଇବେ। ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ ଭାବିବେ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ, କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ, କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ, କିଛି ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ହେଉ, ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ହିଁ ବନୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି କଟିବ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦଶମାଧି ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବସିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଫରେନ୍ ଗତିବିଧି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ବନିବ, ହଠାତ୍ ବି ବନିପାରେ। MNC କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି କାହାର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାସ କରିକି,
ଯଦି ବାହାରେ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ଅଛି। ଏଠି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଡିଲ୍ କରିବା, ଉଠିବା ବସିବା ଭଳି କାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବା, ଡିଲିଂ କରିବା ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାକୁ ଜଲ୍ଦି ହଠାତ୍ କିନି ଯଦି ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ବାଲା ଭୁଲ ଅଛି, ତଥାପି ହଠାତ୍ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି କ୍ୟାରିୟର 90ରୁ 95% ଭଲ ଅଛି, ବାକି 5% ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେମିତି କଟିବ। ଏଠି 4-5 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବେଟର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମକୁ ଯେହେତୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବେ କି ମୁଁ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବି ମୋର ବିଜନେସ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିବେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଏଠି ଭଲ ହିଁ କରିବେ। 5-6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପକାର ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।